नमस्कार मो प्रियंजन आपको स्वागत करुच्ची आम ऑनलाइन क्लासेस को आम पूर्व भिडियो पढ़ी सप्तम क्लास विज्ञान पोषण अध्यायटी पोषण अध्याय गोटे पार्ट सर आउ गोटे पार्ट अच्छी पूर्व क्लास आम पढ़ी कौन उद्भिद मान पोषण केमी हुए पढ़ी आज आम पढ़ा प्राणी मान पोषण पढ़ा आम आज पढ़ा प्राणी मान पोषण प्राणी मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करपारती एथिपाई सेमाने विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी मान निर्भर करथांती। से सब खाद्य विभिन्न प्रकार पुष्टिसार स्नेहसार श्वेतसार जीवसार इत्यादि को प्राणी माने विभिन्न पाचकरस द्वारा सरलीकृत करथांती। पर सही पदार्थ को निज शरीर वृद्धि और विकास नियोजित करथांती। अनेक देख आम आम कथा चिंता कर मनुष्य कथा चिंता कर जितेबले आम खाऊे धान रु चाउल चाउल खाऊे कौट धान रु आसूँ धान गचर धान गचर आसूँ आम कौन उद्भिद पर निर्भर कले से श्वेतसार बाहर श्वेतसार आम देह को गला आम तापर कौन हुए ना आम देह श्वेतसार को जो तार लगे कथा से अनुसार तार व्यवहार कर देख प्राणी माने विभिन्न परिवेश जीवन यापन करथांती। तेणु से खाद्याभ्यास विभिन्नता देखा जाए। आस से खाद्याभ्यास अनुधान करवा कौन खाद्याभ्यास खाद्याभ्यास ना कौन ना किए केमी खाए किए पाटे चोबेकी खाए कि पाकुलिकी खाए कि चाटी खाए तो पढ़ी दवा कौन देखिए खाद्याभ्यास तुम चारिपटे थी विभिन्न प्राणी मैंने किपरि खाई था क्यों चिंता कर से कौन आम पाटी परी पाटी दांत जीभ अच्छी हाँ अच्छी प्राणी मानकर भिन्न भिन्न प्रकार खाइबार अभ्यास को खाद्याभ्यास बोली कहुए। किए चोबे चोबे खाइला बेले तो आउ किए कौन फाड़ी फाड़ी खाए किए चाटी चाटी खाए किए पाकुली करी खाए किए गिली करी खाए किए शोषी करी खाई था। तुम घरे बाहर प्राणी मानकर खाद्य खाइबा अनुभूति तुम्हें मन पकई निम्नत श्रेणी प्रस्तुत कर। तुम जानिच कि देखुच तारा वाला देखा मछटा से तारा माछ बोली कहुए बा स्टार फिश तारक माछर खाद्य है गेंडा और शामुका से कौल मांसाल देह गोटे मोटा कठिन खलप द्वारा घोड़े हो रही है कौन ना यो गेंडा और शामुका ना बाहरटा हार्ड थी कठिनटा भितर बहुत कोमल ताहार मुख्य उपादान कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट अटे। गेंडा और शामुका जिते खोलपा भितर बाहरी था तारा माछ से तार पाकस्थल को बाहर कर काढ़ी आनी से कौल मांस को खाई दे था। बुझिपाल तो तारका माछ के खाई थाए यहाँ निश्चित परीक्षा पड़ो। तापर आसला कौन परिपाक विभाग परिपाक क्रिया परिपाक केमी से करती पाटी बाटे आम शरीर खाद्य ग्रहण करए हजम है अदरकारी खदड़ा अंश मल रूपे मल द्वारा बाटे बाहर को बाहर जाए। तेणु तुम अनुधान कर पाटी ठारू आरंभ हो मल द्वारा पर्यंत एक नली लंबी रही हाँ कि नहीं पूरा आम पाटी ठारू पाटीटार मल द्वारा पर्यंत कौन हो गोटे नलीटे लंबिकी रही देख ये आम पाटी पाटी टू गोटे नली कौन होमती जाए लंबी लंबी लास्ट कौटी मल द्वारा गोटे नली लंबी कौन कह पढ़ा आम है आम खाद्य को जो रूप में खाऊ ग्रहण करूँ तहिरू तरकारी पदार्थ आम देह शोषि नेला तार रूप बदली जाए। मनकर आम खाद्य खाइले भात खाइला भात धला देखा जाऊ आम खाइबा जिते बड़े से कौन हुए आम देह बा शरीर को जहाँ दरकार आम शरीर रखिदिए आउ बाकी तो कौन कर दिए ना आम देहरु बाहर कर मल द्वार दे बाहर कर दिए। यही जो अदला बदला कार्य हुए ताकू ही परिपाक क्रिया कहुए। ठीक अच्छे परिपाक क्रिया संपूर्ण लगी खाद्य तंत्र रे विभिन्न अंश अलग अलग कार्य करथांती। तुम चित्र देखि पारुथो चित्रटा पाटी आरंभ होई से कौटिकी जाइए ना तार बहुत विभिन्न अंश अच्छी पाटी आरंभ होता स्वतंत्र खाद्यतंत्र विभिन्न अंश गुड़िक कौन कौन ना मुख गह्वर खाद्य नली पाकस्थली ग्रहणी बा डिओडिनम क्षुद्रांत बृहदांत्र मलकोष्ठ मलद्वार परिपाक क्रिय खाद्य नली सहित आउ केतेक अभ्यंतरीण अंक यथा यकृत अग्नाशय और पित्तकोश साहाय्य करथांती। देख चित्रटा भल निजे प्राक्ट करिया घरे देख ये मुख गह्वर आम केतटा पार्ट पढ़ले 8टा पार्ट पढ़ले ठीक अच्छे देख
ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଆମେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ନେଲେ, ଖାଦ୍ୟ ନେଲା ପରେ ସେ ଏଇ ନଳୀ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ ଗହ୍ୱର ତାର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ କେଉଁଠି ଗଲା ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ଗଲା। ପାକସ୍ଥଳୀ କ୍ଷୁଦ୍ରଯନ୍ତ୍ର ବୃହଯନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ସେ କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା ମଳକୋଷ୍ଠ, ତାର ମଳକୋଷ୍ଠରୁ ମଳଦ୍ୱାର, ତାର ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆମ ମଇଳାଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେଲା 7ଟା 8ଟା ପାର୍ଟ ଦେଲା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି କ'ଣ ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ମୁଖ ପାଟିଠୁ ଆମେ ଖାଉଛେ। ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଆମର ପାଟି ଦାନ୍ତ ଓ ଜିଭକୁ ନେଇ ମୁଖ ଗହ୍ୱରଟି ଗଠିତ। କାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଗଠିତ? ପାଟି ଦାନ୍ତ ଓ ଜିଭକୁ ନେଇ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଗଠିତ। ପାଟି ଭିତରେ ଦାନ୍ତ ଅଛି। ଦାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମ ପାଟି ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ 32ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଆମ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ 32ଟି ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପରିପକ୍ୱ ବୟସ ହେଇଯିବା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଆମର 32ଟି ଦାନ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଗଣିବ ନିଜେ। ଦାନ୍ତର ଆକାର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଦେଖିବ କେଉଁ ଦାନ୍ତ କେଉଁ କାମ କରୁଛି ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ତୁମେ ତୁମର ହାତକୁ ଭଲ କରି ଧୁଅ। ଦର୍ପଣ ଦେଖି ଠିକ୍ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି ଗଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନ୍ତର ଆକାର ଦେଖ। ଖଣ୍ଡେ କାକୁଡ଼ି କିମ୍ବା ପିଜୁଳି ନେଇ ଖାଅ। ଦେଖ କେଉଁ ଦାନ୍ତ ଚୋବେଇବାରେ, କେଉଁ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ିବାରେ, ଆଉ କେଉଁ ଦାନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତୁମେ ଭଲରେ ଜାଣିପାରିବ। ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକର ଓ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଦାନ୍ତକୁ ଭଲ କରି ଦେଖ। କାହାର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି ଆଉ କି ଦାନ୍ତ ଅଛି ଲେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟର 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଉଠେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ହଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଉଠେ ତାହାକୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମର ମନେ ଥିବ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 2ୟ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ତୁମର ଦାନ୍ତ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ନୂଆ ଦାନ୍ତ ଉଠିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଉଠେ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦାନ୍ତ ଉପୁଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଦାନ୍ତରେ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଠେନି। ଆମେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦାନ୍ତ ଓ ପାଟିକୁ କାହିଁକି ସଫା କରିବା ଜାଣିଛ ତ? କ'ଣ ଜାଣିଛ ଟିକେ କହିଲ? ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଓ ପାଟିକୁ ସଫା ନ ରଖିବା ତେବେ କେତେକ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମ ପାଟି ଭିତରେ ଓ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଥିବେ। ତାର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ପଚାଇ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାହା ଆମ ଦାନ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦାନ୍ତକୁ ପୋକ ଖାଇଗଲା ଭଳି ଆମେ କହିଥାଉ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିବା, ଖାଇଦେଇ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଜମିକି ରହିଯିବ। ତା ଜମିକି ରହିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଠି ପଚାଇ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଚେଇ ଦେଇକି ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଟାକୁ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଯାଉଛି। ଏହାର ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟ ପରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧେ। ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଚକୋଲେଟ୍, ମିଠା, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମିଠା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦାନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେବେ ମିଠା ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଖାଇବନି କି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବନି, ଜିଦ୍ଦି ବି କରିବନି ଘରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାନ୍ତକୁ ଭଲ କରି ବ୍ରସ୍ କରି ଦାନ୍ତକାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଘଷିବା ଉଚିତ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ପାଟି ଧୋଇବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇବ, ପରେ ହାତ ଧୋଇବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ପାଟି ମଧ୍ୟ ଧୋଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାନ୍ତ ଛଡ଼ା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଜିଭ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଜିଭ ତଳେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ଥାଏ। ଏହି ଲାଳ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ କୁହ, ଜିଭ ତଳେ ଥିବା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କେଉଁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଭିତର ପଟେ ଥିବା ଜିଭ ଲାଗିଥାଏ। ଆମ ଜିଭଟା ନରମ ମାଂସପେଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜିଭଟା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ପାରୁଛେ। ଏହା ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିପାରେ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦାନ୍ତକୁ ଚୋବେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜିଭ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ। ଜିଭ ତଳୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଲାଳ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ଗିଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଜାଣି ହୁଏ। ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ। ହାତ ଧୁଅ। ତୁମର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ମଝିରେ କ'ଣ ଜିଭଟାକୁ ଧରିବା ଓ ଟାଣ। ତାପରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇହବ କି? ନା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ତର ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ହସୁ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ତେବେ ଆମକୁ ଖାସ ଲାଗେ। ଆମେ କହୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଗଲା କି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଖିଗଲା। ମାଆ ମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ ଚିନ୍ତା କର।
ଚିନ୍ତା କରି କୁହ, ଆମ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଦୁଇଟି ନଳୀ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବାଟି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ଯାଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କହନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି କେଉଁଠି ଯାଇଥାଏ, ନାକରୁ ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମେ ପାଖାପାଖି ଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାୟୁ ଯିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ ବା ଘଣ୍ଟିକା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଯିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ବାୟୁନଳୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଖାସ ଲାଗେ, ନାକ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନର ସହିତ ଖାଇବା କଥା। ତରବର ହୋଇ ନ ଖାଇ ଏହାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇବା ବା ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବା। କାରଣ ଜିଭ କେଉଁ ଅଂଶ କେଉଁ ବାରିପାରେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଜିଭ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଅଂଶଟି ଆମ ମିଠା ଜିନିଷକୁ ବାରିଥାଏ। ଏଇପଟଟି ଲୁଣ ଅଂଶ ବାରିଥାଏ, ଏପଟ ଖଟା, ଲାଷ୍ଟଟା ପିତା ଅଂଶଟିକୁ ବାରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ତଳକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଯଦି ପାକସ୍ଥଳୀରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ନ ରହି ପୁଣି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦେଇ ପାଟି ବାଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ। ତୁମକୁ ଯଦି କେବେ ବାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ସେ କଥା ମନେ ପକାଅ। ବାନ୍ତି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ପାକସ୍ଥଳୀ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶଟି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ, ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶଟି କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହିଁ ଲାଗିଛି। ତା ପାକସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି? ଗ୍ରହଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଲାଗିଛି। ପାକସ୍ଥଳୀ କେମିତି ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ଗୋଟେ ମୁଣି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ମୁଣି ଭଳି ହୋଇଛି। ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଓସାରିଆ ଅଂଶ ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଆବରଣରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥିର ପାଚକ ରସ, ଲବଣାମ୍ଳ ଓ ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଲବଣାମ୍ଳ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦିଏ ଏବଂ ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶଟି ହେଲା ଗ୍ରହଣୀ। ପିତ୍ତକୋଷରୁ ପିତ୍ତରସ ଆସି ଗ୍ରହଣୀରେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ଏହି ପିତ୍ତରସ ଯକୃତରେ ତିଆରି ହୋଇ ପିତ୍ତକୋଷରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଚର୍ବିକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ପିତ୍ତ କ'ଣ କରେ? ପିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଚର୍ବି ଅଂଶ ଥିବ, ସେଟାକୁ ସେ ହଜମ କରେ। କିଏ ନା ପିତ୍ତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଖାଦ୍ୟରେ କୌଣସି ମାମୁଲି ଧରଣର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଷକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯକୃତ କରିଥାଏ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥାଏ? ଯକୃତ କରିଥାଏ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କୋବି କିଆରୀରେ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପୋକମରା ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ। ଔଷଧ ପକାଇବା ବେଳରେ ଅତି କମରେ 14 ଦିନ ପରେ ଗଛରୁ ଫଳ ଆଣି ବିକିବା କଥା, ବି କାଟିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ଔଷଧର ପ୍ରକୋପ କମିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଜି ପକାଇଥିଲେ ଆଉ 5-6 ଦିନ ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କୋବିଟାକୁ କାଟିକି ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଔଷଧଟା ଆମେ ଖାଉଛେ। ତେଣୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ବିଷାକ୍ତ ଅଂଶ ଆମ ଦେହକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ଏହା ଖାଦ୍ୟନଳୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଂଶ। ତାହା ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 7.5 ମିଟର। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛ ନଳୀଗୁରା, 7.5 ମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଉପର ଅଂଶକୁ ଗ୍ରହଣୀ କୁହାଯାଏ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଗ୍ରହଣୀ ସହିତ ପିତ୍ତରସ ଆସି ମିଶିଥାଏ। ସେହିପରି ପାକସ୍ଥଳୀର ଠିକ୍ ତଳେ ଥିବା ଘିଅ ରଙ୍ଗର ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚିତ୍ରରେ ଅଗ୍ନାଶୟ କେଉଁଠି ନିଜେ ଦେଖ। ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ରସ ନିର୍ଗତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ସରଳୀକରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଶେଷ ଭାଗକୁ ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଖାଦ୍ୟ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇ ସରିଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଶ୍ୱେତସାର, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ହଜମ ହୋଇପାରିଥିବା ବା ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟସାର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଭିତର ପଟ ଆବରଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ପରି ଉପରକୁ ଉଠି ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଭିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ କେତେକ ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ ରହିଥାଏ। ଭିଲିରେ ଥିବା କୈଶିକ ନଳୀ ଖାଦ୍ୟସାର ଅଧିକ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ।
ତାପରେ ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ ଶୋଷିତ ନ ହୋଇ କିମ୍ବା ହଜମ ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ପୂର୍ବଟା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ଏଟା ପଢ଼ିଲେ ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଅଂଶ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଅଂଶ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ମଳଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମଳଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖିନି ସେ। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ଓସାରିଆ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବାରେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଲମ୍ବା ପ୍ରାୟ 1.5 ମିଟର। ଏଇଟା ଥିଲା କେତେ? 7.5 ମିଟର। ଏଟା ଅଛି କେତେ ନା 1.5 ମିଟର। ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଭିତର ଅଂଶ ଖାଦ୍ୟର ଖଦଡ଼ା ଅଂଶକୁ ଜଳ ଏବଂ କେତେକ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ମଳକୋଷ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଆକାରରେ ଥାଏ। ପରେ ଏହା ମଳ ବାଟ ଦେଇ ବା ମଳଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ଦେଖ ତୃଣଭୋଜୀ ମାନଙ୍କର ପୋଷଣ। ତୁମେ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିଥିବ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମନେ ପକାଅ, ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେପରି ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଗାଈ ବଳଦମାନେ ଚୋବାଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଘାସ କୁଟା ଖାଇବା ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗିଳି ପକାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗା ଦେଖିଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗିଳି ପକାଇବେ ଘାସରୁ ଦିଗକୁ। ତାପରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବା ରୁମେନରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣ ହଜମ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହାକୁ ରୋମନ୍ଥିତ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା କଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରେ ଏହି ରୋମନ୍ଥିତ ଖାଦ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ପାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗାଈମାନେ ତାକୁ ପାକୁଳି କରି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ଥନ ସେମାନଙ୍କ ବା ରୋମନ୍ଥନ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଘାସ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ଥାଏ। ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଦେଖ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏଠି। ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୁଣା ପରି ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଅନ୍ଧନାଳ ବା ସିକମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଲ୍ୟୁଲୋଜଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏହି ସିକମ୍ରେ କେତେକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ସିକମ୍ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଶାଗ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଘରେ କେବେ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଶାଗ ଖାଇବା ମନା କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେକ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ କି ପାଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି କିପରି, ହଜମ କରନ୍ତି କିପରି, ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଥା ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ଏମିବା। ଏମିବାର ପୋଷଣ। ଏହା ଏକ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏମିବା ଏକ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏହା ଖାଲି ଏକକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଦେଖି ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏମିବା ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ପତଳା ଆବରଣ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଶରୀର ଭିତରେ ବଡ଼ ଗୋଲାକାର ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ରସଧାନୀ ଅଛି। ଆମିବା ନିଜ ଶରୀରକୁ ସବୁବେଳେ ବଦଳାଉଥାଏ। ସେ ନିଜ ଶରୀର ଆକାର ଛୋଟ କରି ଦୁଇଟି କୂଟପାଦ ବାହାର କରି ଚାଲିଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଚାଲିଥାଏ? ଆମିବା କେମିତି ଚାଲିଥାଏ? ତା କୂଟପାଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥାଏ। ଆମିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ସବୁ ଖାଇଥାଏ। ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦୁଇଟି କୂଟପାଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟର ଚାରିପାଖେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରର ଭିତରେ ଥିବା ରସଧାନୀରେ ରହେ। ରସଧାନୀରୁ ପାଚକ ରସ ନିର୍ଗତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିକି ସେ ହଜମ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଏହାର ଆତ୍ମୀକରଣ ହୁଏ। ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ପୁନର୍ବାର ସେହି ରସଧାନୀରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଶରୀର ଯାଏ କୌଣସି ଅଂଶରୁ ବାହାରିଥାଏ। ପୁନର୍ବାର ସେହି ରସଧାନୀରେ ଥିବା ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ତ ମଳଦ୍ୱାର ନାହିଁ ନା। ଦେଖିଦିଅ ଏଟା ହେଲା ଏମିବାର ରସଧାନୀ ନ୍ୟଷ୍ଟି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ତାପରେ